परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरवंस दानी साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वालों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू कलयुग के भयानक समय अंदर सतगुरु जियां ने सतसंग दीयां वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। आप जियां नू पता ही है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार रहमत सदका अपार किरपा सदका शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु पंजवें गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां वालों उचारण कीती हुई बाणी श्री सुखमनी साहिब जियां दी आपां लड़ीवार कथा विचार करते आ रहे हाँ। आप जियां ने 15वीं अष्टपदी दे 4 पदियां दी विचार सरवण कीती है। आओ अज 15वीं अष्टपदी दे 5वें पदे तो आपां विचार आरंभ करते हाँ। महाराज सानू इस अष्टपदी अंदर की उपदेश दे रहे ने, साडे ते की रहमत कर रहे ने, आओ सरवण करिए। जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ऐ मेरिया मना, जिस वखर को लैन तू आया, ये संसार अंदर तू कुछ लैन वास्ते आया। मन विच सवाल पैदा होएगा भी की खट्टण वास्ते आए आ, केड़ा सौदा खरीदण वास्ते आए आ। ये दुनिया ते असी पैसा इकट्ठा करन वास्ते आए आ, ये दुनिया ते पुत्र धी पालण वास्ते आए आ, जां ये दुनिया ते असी वड्डे वड्डे घर बनाउण वास्ते आए आ। महाराज कहंदे नहीं, प्राणी तू आया लाहा लैण। महाराज बार बार बाणी अंदर कह रहे ने, प्राणी तू ये संसार अंदर लाहा लैण वास्ते आया, तू कुछ खरीदण वास्ते आया है, तू इथों कुछ लैण वास्ते, तेरी जिंदगी का कोई प्रयोजन है। जिवें कोई इंसान शहर जावे, मान लो कोई बठिंडे जावे, लुधियाने जावे, अमृतसर साहिब जावे, बाजार विच घुमदे घुमदे नूं कोई पुछ ले भाई तू की करन वास्ते आया, तां अग्गों आखे भी मैनू तां पता ही नहीं मैं की करन आया। अज साडियां दा बहुतियां दा ये हालात है, सानू यही नहीं पता भी असी संसार अंदर की करन वास्ते आए हैं। जिन्ना चिर सानू ये ना पता लगे भी असी संसार अंदर की करन वास्ते आए हैं, उन्ना चिर असी वो काम लई उद्यम ही नहीं करांगे जिहड़ा काम असी इत्थे करन वास्ते आए हैं। बंदा शहर गया होवे, उन्होंने यही नहीं पता भी मैं शहर की करन वास्ते आया, फिर उहदा काम कोई रास हो जाएगा। जे कोई सब्जी लैण वास्ते शहर गया, कपड़े खरीदण वास्ते गया, होर घर दा काम करन वास्ते शहर गया, उत्थे जाके भुल जाए भी मैं तां पता ही नहीं की करन वास्ते आया, उहदा शहर गया किसे लेखे विच नहीं आएगा, उहदा तां समा ही बर्बाद होएगा। महाराज इत्थे यही कह रहे ने, जिस वखर को लैण तू आया, मना ये धरती ते तू कुछ खरीदण वास्ते आया, कुछ खट्टण वास्ते आया। की खट्टण वास्ते आए आ? पैसा नहीं। घर बनाउण वास्ते आए आ? नहीं भाई, घर तां पशु पंछी भी अपना बना लेंदे है। जिन्ना सोहना आलना एक पंछी बनाउंदा है, जिन्नी कला महाराज ने उहनूं बख्शी है, इन्ना सोहना तां आलना मनुख नहीं बना सकदा। फिर असीं इत्थे अपने बच्चे परिवार पालण वास्ते आए हैं? नहीं। परिवार तां पशु पंछी भी अपना बहुत सोहना पालदे है।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਓ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, RAM ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੇਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੱਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ RAM ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, RAM ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੱਠੋ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ RAM ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, RAM ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, RAM ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋਲ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਚੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਤਾਂਬਾ ਵੇਚਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਨਹੀ ਬਨਜਿਆ ਕੰਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਐ, ਕੰਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਨਹੀ ਬਨਜਿਆ ਕੰਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਬਨਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਣਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਣਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਲੇਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਮਨ ਦੇ RAM ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। RAM ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ। ਲਾਦ ਪੇਖ ਸੰਤਹਿ ਸੰਗ ਚਾਲ,
ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਲਾਦ ਪੇਖ ਸੰਤਹਿ ਸੰਗ ਚਾਲ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੁਰਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਲੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋਰ ਤੇ ਇਹ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ। ਖੇਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੋਗ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਵਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਪਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਇਹੋ ਵਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੇ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਤਾ ਮੈਂ ਤੋੜ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਾ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਾ ਮੈਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਵੀ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਐ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਵਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਧੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਜਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਭੀ ਵਾਰ ਦੇ। ਅਰਪ ਭਾਵ ਹੈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਜੀਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਦ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਵੀ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ। ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਐ ਭਾਈ, ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਓਏ ਜਿਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਓਏ ਜਿਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ। ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਡਿਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤਈਏ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਮਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੂਸਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਅਲੱਗ ਤੇ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਹੇ ਜਨ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ
ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਗਏ ਜਹਾਨੋਂ ਖਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਆ ਲੋ ਕਲਮ, ਆ ਲੋ ਦਵਾਤ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ, ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਰਸ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।
ਸਤ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ। ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੂਪ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਉਸ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ 15ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।